Good morning, student. I continue the 9th lesson. Subheading number 9.15. That is 1.5. Okay, page number 204 in your book. Okay. Topic name is fiscal policy. Okay, before entering the lesson, the emergence of fiscal policy is has its own history. That is the time of depression, Great Depression, that is 1929 to 30. The European economics was severely affected. The whole European countries faces a lot of economic crisis. Before the crisis, the government role in economics is very minimum. The government act work as a just a police state. They are not that much involvement in the, that is the government not having that much involvement in the field of economics. The private people alone having an influence over the what productions, distribution, exchange and consumption activities. Okay. But the experience after the depressions and also advice and idea given by the new economics, the revolution economist called J.M. Keynes, under preparation of his book, the world came to know the importance of government intervention in the economic activities. So, fiscal policy is one of the instrument of macroeconomic policy. Fiscal policy is the one of the, that is fiscal policy become the instrument of macroeconomic policy thereafter. As an instrument of macroeconomic policy, fiscal policy has been very popular among modern governments. The growing importance of fiscal policy was due to the Great Depression and the development of new economic by Keynes, J.M. Keynes. This meaning of fiscal policy. In common parlance, fiscal policy means the budgetary manipulations affecting the macroeconomic variables, output, employment, savings and investment are supposed to consider as the macroeconomic variables. So fiscal policy is nothing but a budgetary manipulators to allocate the finance, to make the policies for the economic development. Okay. Definitions for the fiscal policy. The term fiscal policy refers to a policy under which the government uses its expenditure and revenue programs to produce desirable effect on and avoid undesirable effects on the national income, production and employment. Okay. This is a definition given by Arthur Smithis. And one more definitions are there given by Fuller. By fiscal policy is meant the use of public finance or expenditure, taxes, borrowing and financial administration to further our national economic objectives. So this is the definitions. Okay, my dear student. If they ask question regarding definition, you may write any one from these two. Fiscal instrument. Fiscal instrument அப்படின்னு சொன்னால், அதாவது நாட்டில் ஏற்படுகின்ற இந்த ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளத்தை சரி பண்ணுறதுக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற திட்டங்கள், அதான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? Fiscal policy is implemented through fiscal instrument, also called a fiscal tool or fiscal levers. Government expenditure, taxation and borrowing are the fiscal tools. அதாவது government expenditure 1, taxation 2, borrowing 3 and are called the fiscal tools. Okay, maybe called a fiscal instrument. First, taxation. Taxation means
பொதுவாக டாக்ஸேஷன் அப்படின்னு சொன்னாலே பணத்தை வந்து அதாவது கவர்மெண்ட் கலெக்ட் த மணி ஃப்ரம் த பப்ளிக், மக்கள்கிட்ட பணம் வந்து கவர்மெண்ட்டுடைய கைக்கு வந்துடும் சொல்லுங்களா. அப்போ ரெடியூஸ் த மணி சர்க்குலேஷன் இன் மார்க்கெட், ஓகே, இன் சொசைட்டி. Taxes transfer income from the people to the government. அதான் சொல்கிறாங்க. இப்போ எப்போல்லாம் கவர்மெண்ட் டேக்ஸ் இம்போஸ் பண்ணுறாங்களோ அப்படின்னா மக்கள்கிட்ட பணம் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கிட்ட போகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Taxes are either direct or indirect. That we already discussed. I hope you understand what is meant by direct tax and what is meant by indirect tax. An increase in tax reduce disposable income. அதனால தான் சொல்கிறாங்க, இதான் முக்கியம். அப்போது எப்போல்லாம் கவர்மெண்ட் டேக்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணதோ மக்கள் கையில் இருக்கின்ற பணம் வந்து அதை செலவு பண்ண வச்சிருக்கிற பணத்தோட அளவு வந்து குறையும், ஓகேங்களா. ஸோ டாக்ஸேஷன் ஷுட் பி ரேஸ்டு டு கண்ட்ரோல் இன்ஃப்ளேஷன். அப்போது இன்ஃப்ளேஷன் ஒரு எக்கனாமிக் கிரைசிஸ், ஒரு ப்ராப்ளத்தை பொருளாதார பிரச்சனையை சரி பண்ணுறதுக்கான டூலாக டாக்ஸேஷனை யூஸ் பண்ணுறாங்க. டூரிங் டிப்ரெஷன் both inflation depression are worst. Tax are to be reduced. அதாவது டிப்ரெஷன் டைமில் டேக்ஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணாங்க, பட் இன்ஃப்ளேஷன் டைமில் டேக்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க. இது காமன், ஓகேங்களா. அது டிப்ரெஷன்னா மக்கள்கிட்ட அதிகமான பணம் இல்லை, பொருளாதார வாய்ப்பு இல்லை, அங்கே பொருளாதாரம் சுணக்கம் சொல்லுங்க. அந்த டைமில் என்ன பண்ணணும், the government entertain the commercial bank to flow money on the society. சமுதாயத்தில் நிறைய பணம் பண்ணுறதுக்கான அது கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் என்டர்டெயின் பண்ணுவாங்க, கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக கொடுக்க சொல்லுவாங்க. ஃப்ரீனா ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரைசஸ் வேஜஸ் அண்ட் சேலரிஸ் ஆஃப் த எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் தேர்பை த அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஃபார் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இன்க்ரீஸ்ட், ஓகேங்களா. ஹென்ஸ் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் raised ஃபார் ஃபைட் ரெசெஷன் அண்ட் reduced to control inflation. இல்லை அப்போ பப்ளிக்கோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் மக்களுக்கு நிறைய அது அரசாங்க ஊழியர்கிட்ட நிறைய பணம் வரும். அப்போ அவங்ககிட்ட நிறைய பணம் வருது, அவங்க நிறைய பொருட்கள் வாங்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போது பொருளாதார இந்த சுணக்கத்தில் வந்து காப்பாற்றலாம் பொருளாதாரத்தைன்னு சொல்லிட்டு, ஓகே. அதே நேரத்தில் ரெடியூஸ் பண்ணாங்க, பட் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. இருந்தாலும் பாலிசியை சொல்கிறாங்க, எந்த கவர்மெண்ட் ஊழியரும் போன மாதம் கொடுத்த சம்பளத்தை விட இந்த மாதம் கம்மியாக வாங்கிக்கணும்னு சொல்லப்படுறது கிடையாது, இல்லைங்களா. பட் இருந்தாலும் சொல்கிறாங்க, பட் தெர் இஸ் சான்ஸ் டு ரெடியூஸ் பிகாஸ் டு கண்ட்ரோல் த இன்ஃப்ளேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் அது சாத்தியமில்லை, நடைமுறையில் சாத்தியமில்லை. பப்ளிக் டெப்ட்னா அது டேக்ஸ் அப்படி கிடையாது. பொதுமக்கள்கிட்ட பணத்தை வந்து அரசாங்கம் திருப்பி வாங்கும், கடன் பத்திரங்கள், அந்த ஷேர்ஸ், செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அதை வாங்கிடுவாங்க. அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் பப்ளிக் டெப்ட்னு சொல்கிறது. த கவர்மெண்ட் டு பாரோ by floating a loan, there is transfer of fund from the public to the government. Dear students, first point what is சொன்னா இங்கே அந்த transfer of fund from the public to private government இருக்குது. பட் இதே நான் இங்கே வரலாம், பட் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. இந்த டாக்ஸேஷன் போச்சுன்னா அது வந்து அது டேக்ஸ் அது வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் எல்லாத்தையும் திரும்ப வராது அந்த பணம் மக்களுக்கு இல்லை. பட் இந்த டெப்ட்னு சொல்வது அரசாங்கம் என்ன பண்ணும், தன்னுடைய செக்யூரிட்டியை ஷேரையை சேல் பண்ணிவிட்டு மக்களோட பணத்தை வாங்கிடும். அப்போ ரீபேமெண்ட் பண்ணணும், அது ஆக்சுவலாக வித் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட ஃபியூச்சரில், ஓகேங்களா. ஸோ தர் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஃபண்ட் ஃப்ரம் பப்ளிக் டு கவர்மெண்ட் அட் த டைம் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் அண்ட் ரீபேமெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் டெப்ட் ஃபண்ட்ஸ் ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு ஃப்ரம் தி கவர்மெண்ட் டு பப்ளிக். இல்லையா. அப்போ அது குறிப்பிட்ட மெச்சூரிட்டி பீரியட் வந்ததுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் ஷேரோ அந்த செக்யூரிட்டியோட மெச்சூரிட்டி பீரியட் வந்ததுக்கப்புறம் திரும்ப அந்த பணத்தை என்ன பண்ணாங்க, பப்ளிக்கிட்ட திருப்பி கொடுக்கும்போது வித் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட திருப்பி கொடுக்கணும், ஓகேங்களா. அதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பப்ளிக் டெப்ட்னு சொல்கிறது. இது ஒரு வகையான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான், ஓகே. இது குவான்டிட்டேட்டிவ் மெஷர், குவாலிட்டேட்டிவ் மெஷர் சொல்லிட்டு நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம், ஓகேங்களா. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு திஸ் இஸ் த ஃபிஸ்கல் பாலிசி டைப்ஸு, அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் டூல்ஸ் பார்க்குறோம் நம்ம இப்போ. கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங், டேக்ஸ், இல்லையா. கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங் ப்ளஸ் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு அது எக்ஸ்பான்ஷனரி ஃபிஸ்கல் பாலிசி, கான்ட்ராக்ஷனரி ஃபிஸ்கல் பாலிசி சொன்னால் பண அளிப்பு அதிகரிக்கிறது, இங்கே பண அளிப்பை குறைக்கிறதுன்னு சொல்லாங்க. ஏன்னா இங்கே பாருங்கள், கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங், அப்போ கவர்மெண்ட் நிறைய பணத்தை செலவு பண்ணிகிட்ருக்கு. இங்கே வந்து கவர்மெண்ட் செலவு பண்ணல, நம்ம பப்ளிக் தான் செலவு பண்ணுறாங்க. இது வந்து கான்ட்ராக்ஷனை குறைக்கிறது, மணி சர்க்குலேஷனை ரெடியூஸ் பண்ணுறது மார்க்கெட்டில். இது மணி சர்க்குலேஷனை மார்க்கெட்டில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு. அதை எக்ஸ்பான்ஷனரி சொல்கிறது, ஓகேங்களா.
Good. Objective of fiscal policy. Of course, இது very important ஒரு கொஸ்டின் இது. ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டினுடைய இந்த பார்ட்டோட உங்களுக்கு வந்து நம்ம லெசன் ஓவர் ஆகிடும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ ஒவ்வொரு நிதியியல் கொள்கைகளுக்கும் ஒரு முக்கியமான நோக்கம் உண்டு. ஸோ அந்த நோக்கத்தை நம்ம இந்த லெசன் இந்த டாபிக் நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட். Fiscal policy first measure பார்த்தீங்கன்னா to attain the full employment and to maintain the price stabilities. Ultimate aim of all the economic activities to attain the economic growth and equitable distribution of the income and the wealth among the peoples for reducing the imbalance, the disparities among the peoples. External stability, external that is relation, financial relation with the or economic relation with the other states, other countries சொல்லுவாங்க. Capital formation, அது கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் மூலதன பெருக்கம் அப்படி தமிழில் சொல்லலாம். அது அடுத்த ஃபர்தர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு தேவையான அந்த கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் பண்ணுறது. ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு ரீஜனல் பேலன்ஸ், டு மெயின்டைன் த ரீஜனல் பேலன்ஸ், வெர்டிக்கல் ஆர் ஹரிசாண்டல் அந்த பேலன்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கோசரம் இந்த ஃபிஸ்கல் பாலிசி நம்ம வந்து பண்ணிட்டுருக்கலாம். இல்லை ஸோ ஓகே, நம்ம வந்து ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஃபஸ்ட் ஏம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் த common objective of fiscal policy in both developed and developing countries. ஓகேங்களா? So public expenditure on social overhead help to create employment opportunities. The public expenditure, so full employment ஆனா கவர்மெண்டோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதிகமான எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் பண்ணுறது. எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் பண்ணும்போது பீப்புள் இன் அடிஷன் பீப்புள் வந்து தே கெட் more employment opportunity. India பொறுத்த வரைக்கும் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் லைக் அந்த இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பிளான் இருக்கும். உங்கள் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா MGNREGSன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த 100 days வேலைவாய்ப்பு திட்டங்கள் அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டுருக்கு. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் கைட்டில் பணம் போய் சேருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ பீப்புள் ஆர் என்கேஜ்டு இன் ஒர்க். ஸோ தட் வில் ஹெல்ப் to have people sufficient income. With the help of the income, people have demand or purchasing power. ஓகேங்களா? வெரி குட். நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி. ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளாதாரத்தில் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஸோ ஒரு நாட்டில் பொருளுக்கான அந்த விலை வந்து ஸ்டெபிளாக இல்லைன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அந்த நாட்டோட பொருளாதாரம் வந்து வீழ்ச்சி அடைகின்றது நம்ம முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா ஒரு உற்பத்தி பண்ணுற பொருட்களுக்கு ஒரு குறைந்தபட்ச விலைனாச்சும் இல்லை அப்படின்ற முடிவு வரும்போது the producer not interested to continue in the production process. ஓகேங்களா? ஒரு மினிமம் ப்ரைஸ்னாச்சு இருக்கணும். பிகாஸ் the price should be avoid or overcome the cost of productions. அந்த ப்ரைஸ் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் அவங்க உற்பத்தி செலவு பண்ணாங்க இல்லையா, லாபம் அப்படி இல்லாட்டாலும் நஷ்டம் வராத அளவுக்கு அவங்க இருக்கணும். அட்லீஸ்ட் டு கவர் த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லுவாங்க. ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி இஸ் காஸ்ட். ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி இஸ் காஸ்ட் பை mismatch between aggregate demand and aggregate supply. Inflation is due to excess demand for goods. Of course, taxation reduce the excess demand and maintain price. நம்ம ஷார்ட்டாக சொல்லிட்டோம் அதில். அதாவது ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளோட விலையை வந்து நிலையானதாக இருக்குது. இன்ஃப்ளேஷன் ஆனாலும் இப்போ சடனாக பாருங்க, இப்போ கோல்டோட ப்ரைஸ் பாருங்கள், இப்போ சடனாக பயங்கரமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ஆனியன் ப்ரைஸ் பார்த்தோம், நம்ம 100 rupees per kg, 100 மேலே போச்சு. நல்ல ஒரு ஆனியன், குவாலிட்டியான ஆனியன் பார்த்துட்டு சொன்னோம். பட் இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது அது ஒரு ப்ரைஸ் இன்ஃப்ளேஷன். அது அப்போ வந்து இன்ஃப்ளேஷன், அந்த இன்ஃப்ளேஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் ஸோ டாக்ஸேஷன் மேலே போட்டு அந்த எக்ஸஸ் பணத்தை வந்து வெளியே எடுக்கும்போது அந்த இன்ஃப்ளேஷன் குறைஞ்சிரும், ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரைஸ் நார்மல் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட்டு அந்த ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி வந்து அந்த அக்ரிகேட் டிமாண்டுக்கும் அக்ரிகேட் சப்ளைக்கும் உள்ள ஒரு விஷயம். இப்போ சப்ளை அதிகமாக இருந்து டிமாண்டு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ப்ரைஸ் ஆஃப் த கமாடிட்டி ரெடியூஸ் ஆகிடும். இதுவே சப்ளை கம்மியாக இருந்து டிமாண்ட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அப்போது அது பிறகு இன்ஃப்ளேஷன் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போ தான் டாக்ஸேஷன் போட்டு கவர்மெண்ட் வில் கலெக்ட் த ஆர் ரிமூவ் த எக்ஸஸ் மனி ஃப்ரம் தி சர்க்குலேஷன்ஸ். த எக்ஸஸ் டிமாண்ட் இஸ் காஸ்ட் பை கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன் எக்ஸஸ் ரியல் அவுட்புட். த மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் மெஷர் இஸ் டு கட் டவுன் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அப்போது அந்த இன்ஃப்ளேஷன் வரும்போது அரசாங்கத்துடைய அந்த செலவுகளை குறைச்சிக்கொள்ளும் போது கண்டிப்பாக அந்த இன்ஃப்ளேஷன் வந்து கண்ட்ரோலுக்கு வந்துடும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு taxation of income. The taxation on income is the best measure if excess demand is due to private spending. Taxation reduce disposable income and so aggregate demand will be reduced. Tax அதிகமாக போடும்போது மக்கள் கையில் disposable incomeனா that is after paying the income tax. ஓகேங்களா? அப்போது income is eligible to spend. மக்கள் வந்து
அவங்க வந்து ஓகே நம்ம செலவு பண்ணுறதுக்கோ வச்சுக்கிற பணம் வந்து அதிகமாக இருக்கும்போது கண்டிப்பாக இன்ஃப்ளேஷன் ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகேங்களா? அந்த மார்க்கெட்டில் அந்தளவுக்கு பொருள் இல்லை, மார்க்கெட்டில் இருக்கிற பொருளை விட பணம் மக்கள் கையில் அதிகமாக இருக்கும் பட்சத்தில் அது இன்ஃப்ளேஷன் வந்துடும். ஓகேங்களா? ஸோ இது ஒரு டெக்னிக்கல் டேர்ம். நெக்ஸ்ட்டு எக்கனாமிக் க்ரோத். அஃப்கோர்ஸ் ஒவ்வொரு நாட்டுடைய ஃபிஸ்கல் பாலிசி பொருளாதார கொள்கைகளுடைய திட்டமே வந்து ஸோ அல்டிமேட் எய்ம் ஆஃப் ஆல் எக்கனாமிக் பாலிசிஸ் டு அட்டெண்ட் எக்கனாமிக் க்ரோத் தான். ஸோ ஃபிஸ்கல் பாலிசி இஸ் used to increase the productivity capacity of the economy. So and the effectiveness of the fiscal policy, and the fiscal policy வந்து எஃபெக்டிவ் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் அந்த நாட்டுடைய உற்பத்தி திறனை அதிகரிக்கின்ற அளவுக்கு இருக்கணும். ஓகேங்களா? அது கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் இருக்கலாம், இண்டஸ்ட்ரி இருக்கலாம், லேபர் இருக்கலாம், வாட் எவர் இட் இஸ். Taxes used as an instrument for encouraging investment. அப்போ டேக்ஸ் அப்படின்னு is to be used as an instrument for encourage investment சொல்லுவாங்க. ஆனால் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை என்கரேஜ் பண்ணுற விஷயமா இருக்காது. அதனால் சொல்ல ரெடியூசிங் டேக்ஸ்னு வேணால் சொல்லலாம். டேக்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணும்போது தட் வில் பூஸ்ட் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட். பட் அங்கே சப்சிடி விஷயத்தை பேசணும், அது கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் வந்துடும். ஓகேங்களா? அப்போ சப்சிடி வரும்போது சப்சிடி வில் இன்க்ரீஸ் த ப்ரொடக்ஷன், டேக்ஸ் வில் கட் ஆஃப் த ப்ரொடக்ஷன் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா டேக்ஸ் போடும்போது சர்ப்ளஸ் மணி வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்துடும். அப்போது நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா பணத்தை வந்து அங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது ப்ரொடக்ஷனில். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் சப்சிடி என்பது தேர் இஸ் எ சான்ஸ் ஆஃப் ரேட்டில் நிறைய பொருள் வாங்குவாங்க, அப்போது ப்ரொடக்ஷன்ஸில் நிறைய வரும்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து அஃப்கோர்ஸ் சப்சிடி ஆல்சோ அட்டெண்ட் த எக்கனாமிக் க்ரோத். டேக்ஸ் ஹாலிடேஸ் அஃப்கோர்ஸ் அதான் சொல்கிறாங்க. டேக்ஸுன்னா இந்த லைனில் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. டேக்ஸ் ஹாலிடேஸ்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது. வாட் இஸ் டேக்ஸ் நம்ம புக்கில் பாருங்கள், புக்கு பேஜ் நம்பர் 206 பாருங்கள். டேக்ஸ் ஹாலிடேஸ்னால் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாண்டிச்சேரியில் அப்போ அந்த டேக்ஸ் ஹாலிடேஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. அதாவது இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அப்படின்ற விஷயத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொன்னால் சில இது ஒரு வகையான சப்சிடி மாதிரி தான். ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்கணும் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கு நீங்கள் வந்து ஏர்ன் பண்ணுற அமௌண்ட்டுக்கு வந்து டேக்ஸ் கட்ட தேவை சொன்ன வச்சுக்கலாம். அப்போது அவங்களோட இன்கம் வந்து பண்ண அவங்க டேக்ஸ் கட்டாமலே வச்சுருப்பாங்க. அந்த பணம் என்ன பண்ணுவாங்க, மல்டிபிள் ஆகிட்டு அது திரும்ப வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? அதாவது அந்த டேக்ஸ் ஹாலிடே 5 இயர்ஸ் வரைக்கும் பாண்டிச்சேரியில் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ டேக்ஸ் ஹாலிடேஸ் பீரியடில் அவங்க ஏர்ன் பண்ணுற இன்கமுக்கு அவங்க டேக்ஸ் கட்ட அவசியம் இல்லை. அப்போ அந்த அடிஷ்னல் இன்கம் மேக் தம் டு யூஸ் ஃபர்தர் இன் தி இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அப்போ வந்து நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பூஸ்டப் பண்ணணும், என்கரேஜ் பண்ணணும். அதான் டேக்ஸ் ஹாலிடேஸ் சொல்கிறது. அதுமாரி சில விஷயங்கள் வந்து எக்கனாமிக் க்ரோத் எப்படி வரும்னு சொன்னால் டேக்ஸ் ஹாலிடேஸ் கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னால் ப்ரொடக்ஷன் கண்டினியூ பண்ணாங்க. அப்போ எம்ப்ளாய்மெண்ட் நிறையா கிடைக்கும் மக்களுக்கு. அப்போ எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கும் பட்சத்தில் இன்கம் ஜென்ரேஷன் அதிகமாகும். இன்கம் மக்கள்கிட்ட நிறையா இருக்கும்போது மக்களுடைய பர்ச்சேசிங் பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். மக்களுடைய பர்ச்சேசிங் பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நிறைய பொருட்கள் தேவைப்படும், மக்கள் வாங்குவாங்க. அப்போ நிறைய பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணுற சூழ்நிலை வரும். ஸோ திஸ் வில் குட் சைன். ஓகேங்களா? சர்க்கிள் போயிட்டே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டேக்ஸ் ஹாலிடேஸ் அண்ட் டேக்ஸ் தட் இஸ் ரிபேட்ஸ் ஃபார் நியூ இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸ்டிமுலேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இந்த டேக்ஸ் ஹாலிடேஸ் கொடுக்கும்போது புது இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஏரியாக்குள்ளே வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பப்ளிக் செக்டர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆர் டு பி இன்க்ரீஸ் டு ஃபில் த கேப் லெஃப்ட் பை ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். சம்டைம் சில இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டெல்லாம் பப்ளிக் வந்து ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெல்ஃபேர் ஓரியன்ட் விஷயத்தெல்லாம் ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கம்மி தான். பட் அந்த கேப் ஃபில் பண்ணுறது கவர்மெண்ட்டோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அது ஃபில் பண்ணிடும். ஓகேங்களா? when resource mobilizations through tax measures is inadequate, the government resort to borrowing both from internal and external sources to finance growth project. ஸோ அரசாங்கத்துக்கு தேவையான நிதிகளை வந்து டேக்ஸ்லேருந்து வரல, மேக்ஸிமம் அது வரது கிடையாது. இப்போ டேக்ஸ்லேருந்து ஒரு அளவு தான் அமௌண்ட் வரும். இப்போ பாண்டிச்சேரி கவர்மெண்ட் எடுத்திங்கன்னா டேக்ஸ்லேருந்து கம்மியாக தான் வந்துட்டு பணம். அப்போது இவங்களுடைய ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு, அதை டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு தி சப்போஸ் டு எக்ஸ்பெக்டிங் ஃபினான்ஷியல் எய்ட் ஃப்ரம் த அஃப்கோர்ஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ லைக் தட் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் பண்ணுவாங்க. அப்போ கவர்மெண்ட்டு டைரெக்டாக பாரோ பண்ணி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேயோ அது பேங்க்லேயோ இல்லை இண்டிவிஜுவல்ட்டையோ லோக்கல் கவர்மெண்ட்லேயோ இல்லை எக்ஸ்டர்னல் கவர்மெண்ட்லேயோ அவங்க வந்து வாங்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே, இதெல்லாம் ரூட் டு மொபிலைஸ் த ஃபண்ட் ஃபார் ஃபைனான்சிங் எக்கனாமிக் க்ரோத் ப்ராஜெக்ட். நெக்ஸ்ட்டு ஈக்விட்டபிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ். இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இப்போ இந்தியா போன்ற மல்டிபிள் ஸ்டேட்ஸில் இருக்கிற ஒரு நாட்டில் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்கலி வந்து பேலன்ஸ்டாக க்ரோத் ஆகிருக்குன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக கிடையாது.
ஸோ ஒரு சில ஸ்டேட் வந்து நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும், ஒரு சில ஸ்டேட்டில் வந்து பேக்வேர்டு இருப்பாங்க. ஸோ அதாவதுன்னா அப்போ வந்து இந்த பேலன்ஸ்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இன்கம்ன்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இல்லை. இந்த ப்ரக்ரெசிவ் ஓகேங்களா, த ப்ரக்ரெசிவ் ரேட்ஸ் இன் டாக்ஸேஷன் ஹெல்ப் டு ரெடியூஸ் த கேப் பிட்வீன் ரிச் அண்ட் புவர். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் விஷயம் பேசும்போது மக்கள் மத்தியில் ஏற்றத்தாழ்வை போக்குவதற்காக டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இன்கம் அண்ட் வெல்த்தை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போது பணக்காரங்க நிறைய சம்பாதிக்கிறாங்க, அது சம்பாதிக்கின்ற பொழுது அவங்க நிறைய பணம் வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அவங்க ரிச்சர் கெட் ரிச்சர் சொல்லுவாங்க. பட் புவர் பீப்புளுக்கு அந்த அளவுக்கு எக்கனாமிக்கலி அந்த இன்கம் ஃப்ளோவுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா பட்சத்தில் அவங்க போர்னஸ் வந்து அதிகமாகிட்டு இருக்கும். பட் திஸ் இஸ் நாட் குட் சைன் டு ஹாவ் எ பீஸ்ஃபுல் சொசைட்டி. அதனால் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டு ரெடியூஸ் த இம்பேலன்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இன்கம் பண்ணுறதுக்கு டாக்ஸேஷன் ஒரு விஷயம், ப்ரோக்ரெசிவ் டாக்ஸஸ் சொல்லுவாங்க. இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகும், டாக்ஸட் அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும். அப்போ எக்ஸஸ் அமௌண்ட் வில் கலெக்ட் ஃப்ரம் த பீப்புள், the government use the amount for other welfare activities. Okay, so பார்க்கும்போது the rate in public expenditure through the welfare schemes such as free education, noon meals, school that is for noon meals for school children, and subsidies promotes the living standard of poor peoples. அவங்க taxes போட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, அதாவது ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இன்கம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பஞ்சர் கவர்மெண்ட்டில் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஃப்ரீ மீல்ஸ் கொடுக்குறாங்க, யூனிஃபார்ம் கொடுக்குறாங்க, டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்குறாங்க. ஏன் அதெல்லாம் கொடுக்குறாங்கன்னா டு என்கரேஜ் த பீப்புள் டு கண்டினியூ தி எஜுகேஷன்ஸ். ஒன்ஸ் தே கெட் ப்ராப்பர் எஜுகேஷன் அண்ட் தே வில் கெட் there is a chance to get good employment opportunity. With the help of opportunity people will attain the economic stability, அந்த லிவிங் ஸ்டாண்டர்டு அடைஞ்சிருவாங்க. சரிங்களா, அவங்க வாழ்க்கை தரம் உயர்ந்துடும். ஸோ அப்படி தான் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆஃப்கோர்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸ்டெபிலிட்டி. எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸ்டெபிலிட்டி பார்க்கும்போது fluctuation in international trade causes movement in exchange rate. அது ஒரு நாடு இன்னொரு நாட்டோட வாணிப தொடர்பில் இருக்கின்ற பொழுது அது ஏற்படுகின்ற ஏற்றத்தாழ்வு வந்து குறைக்கிறது இல்லை. அது வந்து எக்ஸ்சேஞ்சு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டின்னு சொல்கிறது, ஸ்டெபிலிட்டி. ஃப்ளக்சுவேஷன் இன் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடு காஸ் அப்புறம் டேக்ஸ் those who involved in export activities. எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற பொருள் உற்பத்தி பண்ணுற விஷயத்தில் யார் ஆக்டிவிட்டி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற குறையும். சப்சிடி அவங்களுக்கு வந்து அவங்கள ஹெல்ப் பூஸ்டப் வந்து கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. இப்போ எக்ஸ்போர்ட் அதிகமாகச்சுன்னா ஃபாரின் ரிசர்வ் வந்து ஏர்ன் பண்ணுறது நிறைய. எக்ஸ்போர்ட் essential items help to bills. இருக்கும்போது that will bring அதிகமாகிற விஷயம். நம்ம பொருளை இறக்குமதி பண்ணிட்டு பணத்தை கொடுத்துருவாங்க பண்ணும்போது அது சம்டைம்ஸ் நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது. எக்ஸஸ் இம்போர்ட்டு ஆர் லோக்கல் அது சில பொருள் லோக்கலை மென்ஷன் அது சீப்பாக விற்றுச்சுன்னா லோக்கல் ட்ரேட் பாதிக்கப்படும். பட் அந்த இம்போர்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, ஸோ இந்த கஸ்டம்ஸ் டியூட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்க. இம்போர்ட் குறையும், எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸ்டெபிலிட்டி வந்து சரியாக வரும் சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா. கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் தமிழில் என்ன சொல்லியிருக்கு உங்களுக்கு, நாட்டில் தொடர்ந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குன்னு சொன்னால் ரிலீஃப் ஹெல்ப்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் government expenditure on infrastructure like power, transport, investment. இல்லை அப்போது கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் விஷயம் அப்போது டு ஹெல்ப் த இன்க்ரீஸ் த டிஸ்போசல் இன்கம். டேக்ஸ் ரிலீஃப் பண்ணும்போது மக்களுக்கு பணம் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அதாவது அதிகமாக இருக்கும் எல்லா டைமில். ஏன்னா டேக்ஸ் போட்டால் தானே மக்கள்கிட்ட பணம் அரசாங்கத்துக்கு வந்துடும். அந்த பணம் வந்து he invests the money in productions.
அது வரும்போது economic growth. Next, ரொம்ப விஷயம் அது fiscal policy. Multiple stage மகாராஷ்டிரா போன்ற பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், பீகாரில் ஒரு சில பகுதிகள், மகாராஷ்டிரா போன்ற பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மக்கள் வந்து தமிழ்நாடு பாண்டிச்சேரியில் வேலை செய்ய புரியுங்களா. கொஞ்சம் போனால் இந்த லோக்கல் பீப்புளோட வாழ்வாதாரம் வந்து மிக பாதிக்கப்படுறது வந்து அந்த அதர் ஸ்டேட் பீப்புளுடைய. நம்ம கண்டிப்பாக சொல்லலாம் ஃபிஸ்கல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஃபிஸ்கல் inclusive for industries in the back narrow down balance. அதாவது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா பாண்டிச்சேரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு ஹாலிடேஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் கவர்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால வந்து start their investment in our areas, but this is not in the case of other states. அப்போ அங்கெல்லாம் வந்து பொருளாதார வளர்ச்சி இல்லை. அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் பொருளாதார அதிகமான நிதி இண்டஸ்ட்ரி டிரான்ஸ்போர்ட் பவர் டெவலப்மெண்ட் வரும். இம்பேலன்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மே பி யூஸ்டு டு ஸ்டார்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ். பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மே பி யூஸ்டு டு ஸ்டார்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எஸ்டேட் ஸோ தட் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் வர வாய்ப்பு இருக்கு. தட் மேக் த ஸ்டேட் வித் எக்கனாமிக்கலி சவுண்ட். ஓகேங்களா? ஓகே மை டியர் ஸ்டூடெண்ட். ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் ஆப்ஜெக்ட் state under சொல்லலாம். வந்து ஒரு in modern times இல்லையா, மாடர்ன் கவர்மெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் கால்டு வெல்ஃபேர் கவர்மெண்ட் சொல்லலாம். அப்போ உங்களுடைய செலவுகள் எல்லாம் அதிகமாக டைம்ஸ் public revenue, administration and fiscal. Thus, public finance play a vital role in both. அதாவது fiscal policy என்றது பின்தங்கிய நாடுகள் மட்டுமல்ல, அது வளர்ந்த நாடாக இருந்தாலும் எந்த நாட்டுக்கு இருந்தாலும் திட்டமிடுதல் நிதி. அப்போ எல்லா நாட்டும் பப்ளிக் ஃபைனான்ஸ்ன்ற விஷயம் வந்து economics. This is a problem of economic instability due to underdeveloped countries. One of the instrument for achieving faster economic growth. After the Great Depression, of course, the government intervention was emphasized by G.M. Keynes to get the. So there is a close association between government முக்கியமான விஷயங்கள். ஓகேங்களா? ஓகே மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெரி வெல். அந்த ஆக்சுவலாக அந்த லாஸ்ட் பார்ட்டில் சொன்னால் ஒரு நாடு பொருளாதார பிரச்சனையிலிருந்து தன்னை மீண்டு
can able to